Assalamu alaikum. Dear students, welcome to my class. You have already acquainted with many of the teachers of Meherpur Boro College, but not in English. I am English teacher in Meherpur Boro College, Mahmuda Khanum Siddiqa. I hope you all are okay. It is our bad luck that we cannot attend our classes regularly. We have to meet our classes in online. It's the first class of first year English. So I have to inform you about some syllabus and mark distributions. On the board, there are some systems of marks distributions. We have textbook, and we have to collect this textbook for our classes. And from these textbooks, we have to answer from 60 marks. From these textbooks, we have to answer the questions of 60 marks. Then I have to inform about marks distributions from the first passages. From the first passages, there are some MCQ questions, and we have to task these questions marks 5, only 5, and some open-ended questions, marks 10 marks. Information transfers, information transfer or flow chart, 10 marks. Summarizations, 10 marks. Closed text with clues, 5 marks. Closed text without clues, 10 marks. And then rearrangement. You have met all these systems in your school lives. So, it will be very easy for you to task this or discuss this subject matters in our classes. দেখো, প্রথমে আমাদের একটা টেক্সট বুক কালেক্ট করতে হবে ক্লাসের জন্য। একটা টেক্সট বুক কালেক্ট করতে হবে ক্লাসের জন্য। টেক্সট বুক থেকে 3টা প্যাসেজের উপরে প্রশ্ন হবে আমাদের। প্রথম প্যাসেজে কিছু থাকবে এমসিকিউ কোশ্চেনস, যেখানে মাত্র 5 মার্কস, 5টাই প্রশ্নের উত্তর, 5 মার্কস। আর তারপরে থাকবে ওপেন এন্ডেড কোশ্চেনস, দ্যাট মিন্স শর্ট কোশ্চেনস, ছোট ছোট প্রশ্ন, ছোট ছোট উত্তর, টেক্সট রিলেটেড। প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য ইজ কোশ্চেনস কন্টেন্স 2 মার্কস, দ্যাট মিন্স 5 into 2, 10 মার্কস। 5টা প্রশ্নের জন্য থাকবে 10 মার্কস। তারপরে আসবে সেকেন্ড প্যাসেজ টেক্সট রিলেটেড, সেখান থেকে আসবে ফ্লো চার্ট। কিন্তু এই ফ্লো চার্টটা তোমাদের স্কুলে ছিল না, স্কুলে ছিল ইনফরমেশন ট্রান্সফার। কলেজেও আছে ইনফরমেশন ট্রান্সফারটাও আসতে পারে, ফ্লো চার্টটাও আসতে পারে। যদি ফ্লো চার্ট আসে আমরা সে বিষয়ে পরে আলোচনা করব। তারপর থার্ড প্যাসেজ থেকে আসতে পারে সামারাইজেশন তোমরা স্কুলে করেছো, সুতরাং এটা তোমাদের জন্য সহজ ব্যাপার। সামারাইজেশনেও 10 মার্কস। আর গ্রামাটিক্যাল কিছু টার্ম আছে, তার জন্য 15 মার্কস। প্রথমে আছে ক্লোজ টেস্ট উইদাউট ক্লোজ, 10 মার্কস। আর নেক্সট হচ্ছে ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লোজ, 5 মার্কস। তারপরে আছে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট। এই রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা একেবারে প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করেছি, সুতরাং ভয়ের কিছুই নেই। আমরা যদি মনোযোগী হই তাহলে আমাদের ক্লাসগুলো আমাদের জন্য খুবই সহায়ক হবে এবং আমাদের রেজাল্টও ভালো হবে আশা করি। আমরা যারা টেক্সট বুক ম্যানেজ করেছি তারা খেয়াল করে থাকুন যে টেক্সট বুকের কিছু প্রশ্নের জন্য আমাদেরকে গ্রামাটিক্যাল আইটেম টাচ করতে হবে। আর গ্রামার ইজ দ্য বেস অফ লার্নিং এনি ল্যাঙ্গুয়েজ। Without proper learning of English grammar, without proper learning of grammar, we cannot learn any language properly. So, to learn our first paper, we have to discuss some basic grammars. That means parts of speech, from which we can know what is noun, what is pronoun, what is verb, what is adverb, what is adjective. It is the best form of grammar.
Noun means we know. Noun means the name of anything. The name of anything of the world is called noun. There are some classifications of nouns: proper noun, common noun, collective noun, materials noun, abstract noun. We all know about proper noun. Proper noun means direct name of anything. That means Karim, Rahim, Javed, etc. Common noun. Common noun means a common name of anything. That means bird, girl, boys, teachers, etc. প্রপার নাউনটা হলো সরাসরি কোনো কিছুর নাম, সরাসরি যে নামে মানুষকে কিংবা কোনো কিছুকে ডাকা হয় সেটাই হলো প্রপার নাউন। যেমন করিম, রহিম, জাভেদ, জামাল সরাসরি একটা মানুষকে যে নামে ডাকা হচ্ছে। একটা পশুরও হতে পারে সেই নাম। আর কমন নাউন হচ্ছে একটা সাধারণ নাম, যে সাধারণ নামে যে কোনো বস্তু বা বিষয়কে বা মানুষকে ডাকা হয়, এক নামে অনেককে ডাকা হয়, সেটাই হলো কমন নাউন। যেমন ফ্লাওয়ার, ফুল। There are many kinds of flowers in the world, but all are called in one name, flower. পৃথিবীতে বহু রকমের ফুল আছে, কিন্তু সকলকে এক নামে ডাকা হয়, ফুল। There are many kinds of birds in the world, but common noun is bird. Boy, বালক। এক নামে সমস্ত বয়, বালক সবাইকে, যারা টিনেজের নিচে আপ টু 10 তাদেরকে আমরা বলি বালক, ছেলে বাচ্চা। আর যারা মেয়ে বাচ্চা তাদেরকে আমরা বলি গার্ল, বালিকা। টিচার, উইদাউট any distributions, male or female, they are teachers. পুরুষ এবং মহিলা কোনো পার্থক্য না করেই যে ক্লাস নিচ্ছেন, যে পড়াচ্ছেন, তিনি হলেন টিচার। এই টিচার হলো কমন নাউন। Can you follow me? Next আসছে collective nouns. Collective nouns means সামগ্রিকভাবে একটা নামে যখন বেশ কিছু একটা মানুষকে বা একটা দলকে ইন্ডিকেট করা হয়, তখন সেটা হলো কালেক্টিভ নাউন্স। ডাকায়েটস, ডাকাত, কমিটি, আর্মি। অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন্স হচ্ছে গুণগত নাম। গুণের উপরে যে নামগুলো হয় সেগুলো হলো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। অনেস্টি, responsibility, superiority, etc. তারপর আসা যায় প্রোনাউন। প্রোনাউন হলো নাউনের পরিবর্তে the word that is used for noun. নাউনের পরিবর্তে যে নাম শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো হলো প্রোনাউন। There are some classifications of pronouns also, but we need no discussion so much about classifications. Pronoun refers the word that is used for the against of noun. নাউনের পরিবর্তে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলোকেই প্রোনাউন বলা হয়। প্রোনাউন আমরা জানি, তোমরা সকলেই জানো। পুরুষবাচক নামের পরিবর্তে হলো হি, স্ত্রীবাচক নামের পরিবর্তে হলো সি, আর শিশু এবং বস্তুবাচক তার পরিবর্তে হচ্ছে, এবং ইতর প্রাণী যারা আছে সকলের সিঙ্গুলার নামের পরিবর্তে হবে ইট। সকলের সিঙ্গুলার নাউনের পরিবর্তে হবে ইট, এবং বহুবচনের পরিবর্তে হবে দে। বহুবচনের পরিবর্তে হবে দে। তাহলে নাউন হলো কোনো কিছুর নাম, আর প্রোনাউন হলো সেই নামের পরিবর্তে যখন আমরা কিছু ব্যবহার করি যে শব্দগুলো, সেগুলোই হলো প্রোনাউন। নাউন যদি পুরুষবাচক হয় তাহলে তার পরিবর্তে হবে হি, যদি স্ত্রীবাচক হয় তাহলে তার পরিবর্তে হবে সি, যদি শিশু, ইতর প্রাণী এবং পৃথিবীর অন্যান্য সকল বস্তু সিঙ্গুলার যদি হয়, দ্যাট মিনস ওয়ান এর জন্য হবে ইট, এবং মোর দ্যান ওয়ান হলে
হবে দে। তাহলে এই সামান্য জিনিসটুকু আমরা শিখতে পারলাম পার্টস অফ স্পিচ থেকে। পার্টস অফ স্পিচে নাউন, প্রোনাউন আছে, তার সাথে আরো অনেক কিছু আছে। আমরা যতদিন টেক্সট বুক ম্যানেজ করতে পারবো না ততদিন আমরা কিছু গ্রামার শিখবো, এবং এই গ্রামার গুলো হবে আমাদের টেক্সট বুক ডেভেলপ করার একটা ওয়ে। আমরা যদি গ্রামার না জানি, যদি আমরা বেসিক গ্রামার না জানি, তাহলে ভালো সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো না। আর যদি রিচ সেন্টেন্স তৈরি করতে না পারি, তাহলে পরীক্ষায় আমরা ভালো ফল ক্যারি করতে পারবো না। সেজন্য বড় হয়ে গেছি মনে করলে হবে না। এখন আমাদের বড় হয়ে গেলেও যে স্কুলে যে গ্রামার বইগুলো আছে সেগুলো থেকে আমাদেরকে সাহায্য নিতে হবে নাউন, প্রোনাউন, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ এগুলো শেখার জন্য। নাউন এবং প্রোনাউনের পরে আসতে পারে ভার্ব। আমরা জানি হোয়াট ইজ ভার্ব। ভার্ব মিন্স এনি কাইন্ডস অফ ওয়ার্ক। যে কোনো কাজ করার নামই হলো ভার্ব। যে কোনো ধরনের কাজ, খাওয়া, চলাফেরা, কথা বলা, ঘুমানো, ক্লাস করা, ক্লাস করানো, এগুলো সবই ভার্ব। ভার্বের অনেক প্রকার আছে, সব প্রকার একসাথে শেখা যাবে না। আমরা ক্লাস ওয়ারি ধীরে ধীরে একটার পর একটা ভার্ব শিখবো ইনশাল্লাহ। তারপরে নাউন, প্রোনাউনের পরে আছে ভার্ব। ভার্বটা কি? মূল ভার্ব। মূল ভার্ব হলো প্রিন্সিপাল ভার্ব। প্রিন্সিপাল ভার্ব হলো প্রধান যে কাজগুলো, যেগুলো আমি বললাম, খাওয়া, চলা, ঘুমানো, হাঁটা ইত্যাদি সকল কাজের নামই হলো প্রিন্সিপাল ভার্ব বা ভার্ব। এই ভার্বকে যে সমস্ত ভার্ব বাক্য তৈরিতে সাহায্য করে তাদেরকে বলা হয় অক্সিলিয়ারি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্ব। অক্সিলিয়ারি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্ব। অক্সিলিয়ারি ভার্বেরও আবার বেশ কত প্রকার আছে, যেমন বি ভার্ব। বি ভার্ব এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার এগুলো হলো বি ভার্ব। তার সাথে আছে হ্যাভ ভার্ব। বি ভার্ব আমরা যখন ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লুজ বা উইদাউট ক্লুজ করবো তখন এই জিনিসগুলো আমাদের খুব বেশি কাজে লাগবে। ব্র্যাকেটের ভিতরে দেওয়া থাকবে বি ভার্ব, ইউজ বি ভার্ব। So if we do not know the what is be verb, then we cannot ask the question. So we have to know what is be verb. Be verb means am, is, are, was, were. Am, is, are for the present tense and was, were for the past tense. Be verb means am, is, are. Was, were. Am, is, are for present tense এবং was, were for past tense. যদি বি ভার্ব লেখা থাকে সেন্টেন্সের গুণ অনুযায়ী সেন্টেন্স দেখে আমরা ব্যবহার করব যে কোথায় am, is, are বসবে আর কোথায় was আর were বসবে। সেন্টেন্সটা যদি আমাদের কাছে প্রেজেন্ট টেন্স মনে হয় তাহলে আমরা am, is অথবা are এর যে কোনো একটা বসিয়ে দেব। am is always for I. am is always for I। সব সময়ের জন্য I এর সাথেই am বসে। সব সময়ের জন্য প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে বি ভার্ব হিসাবে I এর সঙ্গে am বসে এবং থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে is বসে। থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার কি? এখানে প্রশ্ন আসছে, দেন হোয়াট ইজ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার? Where can we use is? Then third person singular number means there are three types of persons in the grammar world. First person I and we. First person মানে আমি এবং আমরা। সেকেন্ড পারসন হচ্ছে তুমি এবং তোমরা, ইউ, ইউ।
থার্ড পার্সন হলো অ্যাকসেপ্ট আই এবং উই, আমি এবং আমরা ছাড়া যত কিছু আছে সারা পৃথিবীতে, যত কিছু আছে, যত মা বোন ভাই মানুষ পশু পাখি গাছপালা ইভেন সৃষ্টিকর্তার সাথেও আমরা ইজ বসিয়ে দিই। থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি সে এক হয়, হ্যাঁ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ইজ, সৃষ্টিকর্তা হলো থার্ড পার্সন এবং অলওয়েজ সিঙ্গুলার, আল্লাহ ইজ। তাহলে পার্সন কতটা হলো? পার্সন হলো তিন প্রকার। পার্সন হলো তিন প্রকার, ফার্স্ট পার্সন, সেকেন্ড পার্সন এবং থার্ড পার্সন। ফার্স্ট পার্সন আমি এবং আমরা, আমি সিঙ্গুলার, আমরা প্লুরাল। সেকেন্ড পার্সনে দুটোই ইউ এবং ইউ, ইউ মানে তুমি, ইউ মানে তোমরা। থার্ড পার্সন হলো পৃথিবীতে আমি তুমি ছাড়া যা কিছু আছে, যত মানুষ আছে, যত বস্তু আছে, সকলেই আমরা এমনকি সৃষ্টিকর্তাকেও থার্ড পার্সন বলি। আর সিঙ্গুলার, তাহলে পার্সন বোঝা গেল। পার্সন হলো ব্যক্তি বা পার্সন হলো ব্যক্তি। কত প্রকার? তিন প্রকার, ফার্স্ট পার্সন, সেকেন্ড পার্সন এবং থার্ড পার্সন। I hope you can easily follow me. ফার্স্ট পার্সন হলো আমি এবং আমরা, সেকেন্ড পার্সন হলো তুমি এবং তোমরা, থার্ড পার্সন হলো আর সকলেই। এর সাথে চলে আসছে বচন বা নাম্বার, সংখ্যা। এক বচন, বহু বচন। এক বচন কি? এক বচন মিন্স ওয়ান, ওয়ান ইজ সিঙ্গুলার। যে কোনো মানুষ, যে কোনো বস্তু, যে কোনো পশু, যে কোনো পাখি যদি একা হয় তাহলে সে হবে সিঙ্গুলার। আর মোর দ্যান ওয়ান, একের অধিক হলেই 1.1 হলেই ইট ইজ কল্ড প্লুরাল। যদি এক হয় সিঙ্গুলার, আর যদি একের অধিক হয় তাহলে হবে সেটা প্লুরাল। তাহলে আমরা পার্সন এবং নাম্বার বিষয়টা বুঝলাম। গ্রামারের শুরুতেই আমি বলেছি পার্টস অফ স্পিচ থেকে কিছু শিখতে পারবো, আর তার সাথে আরো কিছু বেসিক গ্রামার লাগবে। এগুলো সবই বেসিক গ্রামারের অন্তর্ভুক্ত। একটা হলো পার্টস অফ স্পিচ থেকে আমরা শিখছি নাউন, প্রোনাউন, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, ইন্টারজেকশন এবং কনজাংশনের ব্যবহারটা খুবই কম। ওই পাঁচটা ভালো মতো শিখলেই আমাদের অনেক গ্রামার ইজি হয়ে যাবে। আর তার সাথে আছে নাম্বার এবং পার্সন। যখনই ভার্বের প্রশ্ন আসছে তখনই ভার্বের সাথে আমাদের নাম্বার এবং পার্সনের ব্যবহারও শিখতে হচ্ছে, কারণ নাম্বার এবং পার্সন যদি না জানা যায় তাহলে ভার্বের ব্যবহারটা সঠিকভাবে করা যাবে না। আমাদেরকে কি করতে হবে? রাইট ফর্ম অফ ভার্বস আছে আমাদের, বোথ ফার্স্ট পার্ট অ্যান্ড সেকেন্ড পার্ট। আর সেজন্যই আমাদেরকে উই হ্যাভ টু লার্ন দ্য বেসিক গ্রামার। নাম্বার এবং পার্সন আমরা অনেকেই গুলিয়ে ফেলি অনেক সময়, কিন্তু আমরা এখন অনেক বড় হয়ে গেছি, ইন্টারমিডিয়েট পড়েছি, স্কুল বয়েজ, স্কুল গার্লস থেকে এখন আমরা ইয়ং বয়েজ, ইয়ং গার্লস। উই হ্যাভ মাস রেসপন্সিবিলিটি and it is the age of technology, so it is possible for us to meet your class through online. আমরা আজকে কি শিখলাম? আজকে জানলাম যে আমাদের একটা টেক্সট বুক পড়তে হবে, বোর্ডে পারমিটেড। সেই টেক্সট বুকটা আমরা কিনবো, তার সাথে কিনবো টেক্সট বুক পড়ার জন্য উপযোগী একটা নোট বই। যে কোনো ধরনের নোট বই বাজার থেকে তোমরা নিয়ে নিতে পারবে, কারণ নোট বই ছাড়া আমরা ইংরেজিকে সঠিকভাবে পাঠোদ্ধার করতে পারবো না, যে ইট ইজ এ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ। সো উই হ্যাভ টু টেক আ হেল্প ফ্রম দ্য নোট বই। এটা যদি ক্লাস হতো সরাসরি তাহলে আমি ক্লাসের টেক্সট বুক দেখে বাংলা করে দিতাম, তোমাদের কাছ থেকে বাংলা করে নিতাম, কিন্তু অনলাইনে ক্লাসে ইট ইজ কোয়াইট ইম্পসিবল। সো উই হ্যাভ টু কালেক্ট টেক্সট বুক অ্যান্ড নোট বই। টেক্সট বুকে থেকে যে প্যাসেজগুলো আছে সেগুলো আমাদের খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। টেক্সট বুকে যে প্যাসেজগুলো আছে, কবিতাগুলো আছে, সেগুলো আমাদের খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে, কারণ সেই টেক্সট বুক থেকেই প্রশ্ন হবে। যে আমরা প্যাসেজগুলো ভালো করে অর্থ সহকারে পড়তে পারবো, খুব সহজেই নিচের প্রশ্ন উত্তর দিয়ে দিতে পারবো। আর এমন নয় যে প্রশ্ন মুখস্থ করলেই সেগুলো চলে আসবে।
টেক্সট বুক ভালো করে পড়লে বুঝতে পারলে তবেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে। প্রথম প্যাসেজ থেকে আমাদের আসবে এমসিকিউ কোশ্চেন, তার জন্য আমাদেরকে কিছু ভোকাবুলারি জানতে হবে। আর আসবে ওপেন এন্ডেড কোশ্চেনস, মানে শর্ট কোশ্চেনস, একটা করে প্রশ্নের জন্য 2 মার্কস। তারপরে দ্বিতীয় যে প্যাসেজ আসবে সেখানে আছে ফ্লো চার্ট অথবা ইনফরমেশন ট্রান্সফার। ইনফরমেশন ট্রান্সফারটা তোমাদের কাছে ইজি, ফ্লো চার্টটা অপরিচিত আমি জানি, স্কুলে ফ্লো চার্ট থাকে না। নেক্সট ক্লাসে যখন আমরা টেক্সট করব তখন আমি ফ্লো চার্ট ক্লাসে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। তারপর আছে সামারাইজেশন। সামারাইজেশনটা সহজ, আমরা সকলেই জানি, সকলেই পারি সামারাইজেশন, যেহেতু খুব স্কুল থেকে শুরু হয়েছে। আর আছে কিছু গ্রামাটিক্যাল আইটেম, আছে ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লোজ, ক্লোজ টেস্ট উইদাউট ক্লোজ। And for these questions we have to learn basic English grammars, verb, verbal form, noun এবং adjective form, subjective, objective form। আর জানতে হবে আমাদের ভার্বের কিছু ফর্ম এবং পার্সন এবং নাম্বার। আশা করি এইগুলোতে আমাদের মোটামুটি একটু কভার করে যাবে। তারপর আমাদের নেক্সট ডিটেইলস গ্রামাটিক্যাল ক্লাস আছে, সেগুলো আমরা পরে করব সেকেন্ড পার্টের সাথে। এখন আমাদের যে সিস্টেম তাতে এই ফার্স্ট পার্ট আগে শুধু আমরা ফার্স্ট ইয়ারে পড়তাম, এখন ফার্স্ট পার্টের সঙ্গে সেকেন্ড পার্টও করতে হবে কিছুটা, সেটা আমরা ক্লাস কন্টিনিউ করার সাথে সাথে করে নিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আশা করি তোমরা কিছুটা বুঝতে পেরেছো। রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট, রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট যেটা সেটা তো একদম ক্লাস 3 থেকে শুরু হয়ে গেছে। রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট এলোমেলো কিছু শব্দ জাম্বলড সেন্টেন্সেস থাকবে, and from the jumbled sentences we have to rearrange these sentences and make it paragraphical order। এইটুকু টেক্সট রিলেটেড। তারপরে আছে আমাদের গ্রামার আইটেম, সরি রাইটিং আইটেমস, প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে, প্যারাগ্রাফ from and questions, we have to answer these questions and have to make a paragraph। কিছু প্রশ্ন দেওয়া থাকবে, সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে হলে আমাদের একটা প্যারাগ্রাফ তৈরি হয়ে যাবে। আর আছে শর্ট স্টোরি, আছে ইমেইল বা ইনফরমাল লেটার্স, সেগুলো আমরা ক্রমান্বয়ে শিখে নেব ইনশাআল্লাহ। বিভাগ থেকে আমি আবার পিছিয়ে এসেছিলাম। বিভাগ হচ্ছে am is, are is always for plural numbers, am is always for I, is for third person singular number, and are for second person and all other plural numbers। have verb, যে ব্র্যাকেটের ভিতরে have verb থাকবে আমরা সেখানে জানবো যে হয় হ্যাভ অথবা হ্যাজ অথবা হ্যাড, তিনটার যে কোনো একটা ব্যবহার করতে হবে। হ্যাভ ভার্বটা কি? হ্যাভ ভার্ব, হ্যাজ ভার্ব। হ্যাভ হচ্ছে বহুবচনের জন্য এবং ফার্স্ট পারসনের জন্য, হ্যাজ হলো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের জন্য, আর হ্যাড হলো পাস্ট টেন্সের জন্য। হ্যাড হলো পাস্ট টেন্সের জন্য। তাহলে আমাদের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস চলে আসছে, টেন্স। পার্টস অফ স্পিচের পরেই আমাদেরকে টেন্সে চলে যেতে হবে। আমরা আজকে টেন্সের কথা কিছুই বলবো না, নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ টেন্স নিয়ে আলোচনা হবে। প্রথমে আমরা শিখলাম নাউন, প্রোনাউন, ভার্ব, অ্যাডভার্ব। অ্যাডভার্বটা কি? ভার্বের পরে আসছে অ্যাডভার্ব। অ্যাডভার্ব হলো সেই শব্দ যা ভার্বকে মডিফাই করে, কেমন ভাবে ভার্ব কাজ করে সেটাই হলো হাউ। অ্যাডভার্ব মিন্স হাউ, কেমন ভাবে ভার্ব কাজ করে। হি স্পিক্স লাউডলি,
She smiles sweetly. এই যে লি কেমন ভাবে, the horse can run fast. ঘোড়া খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে, দ্রুত, very fast হলো অ্যাডভার্ব। নাউন কারো নাম, প্রোনাউন তার পরিবর্তে যে বসে, ভার্ব কিভাবে, ভার্ব হচ্ছে কাজ কি করে, এবং অ্যাডভার্ব কেমন করে কাজ করে। আর তারপরে আছে অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে নাউন বা প্রোনাউনের দোষ, গুণ, অবস্থার সংখ্যা, পরিমাপ। দোষ, গুণ, অবস্থার সংখ্যা, পরিমাপ, এগুলো হলো অ্যাডজেক্টিভ। এইটুকু আমরা আজকে শিখে নেক্সট ক্লাসের জন্য গ্রামাটিক্যাল আইটেমের জন্য তৈরি হব। যতদিন আমরা প্যাসেজের জন্য উপযুক্ত না হচ্ছি, আমরা টেক্সট বুক কালেক্ট না করছি, নোটবুক না কিনছি, ততদিন আমরা গ্রামাটিক্যাল আইটেম কিছুটা কন্টিনিউ করবো ইনশাল্লাহ। তারপরে আবার প্যাসেজে ফিরে আসবো। Hope we will meet again through online classes, and I expect Almighty Creator Allah Rabbul Alameen will offer us as days when we will meet in the class. আর সেই দিন খুব বেশি দূরে নয়, হয়তো তোমাদেরকে ফেস টু ফেস দেখবো, কথা বলবো, ক্লাস নেব। আসসালামু আলাইকুম।